ಇನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸುವ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಸ್ ದಂಧೆ ಬಯಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ನಶೆ ಏರಿಸಿ ಯುವತಿಯರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಮಿಗಳು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗುತ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 19 ಯುವತಿಯರ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ರೇಪ್ ನಡೆದಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಪ್ರೇಮ ಪಾಶ ಹಾಕೋದು, ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕೊಡೋದು, ಐಷಾರಾಮಿ ವಿಲಾದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನ ಪಾರ್ಟಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಕ್ರಿಮಿಗಳ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಬಲೆಯರು ಸಿಕ್ಕಿ ಒದ್ದಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಾಪಿಗಳ ಕ್ರೌರ್ಯವನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯರು ಟಿವಿ9 ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ. ಸೊ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಈ ಒಂದು ದಂಧೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಶ್ರವಣ್ ಎಂಬಾತನಿಂದ ಡಿಕ್ಸನ್ಗೆ ಪರಿಚಯವಾಗಿದ್ದಂಥ ನಿಖಿಲ್ ಅನ್ನೋನು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಮೂವರಿಗೂ ಕೂಡ ಪರಿಚಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪರಿಚಯವನ್ನೇ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಿಖಿಲ್ ಬಳಿಕ ಡಿಕ್ಸನ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಗಾಳ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ನಂತರ ಹುಡುಗಿಯರ ಸಲುಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಆತ ತನ್ನ ಅಸಲಿ ಮುಖವನ್ನು ಬಯಲು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸದ್ಯ ಶ್ರವಣ್ಣನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಅಮೃತಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸರು. ಸದ್ಯಕ್ಕೀಗ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಡಿಕ್ಸನ್, ನಿಖಿಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರವೀಣ್. ಸೊ ಇವ್ರು 3 ಜನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಇವರ ಹಿಂದೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರೊಂದು ರೀತಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಜಾಲವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆ. ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಇದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಯುವತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಯುವತಿ ಟಿವಿ9 ಬಳಿ ತನ್ನ ಅಳಲನ್ನು ತೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. First of all, when you met Dixon and how it happened? He started telling things like, I love you, I like you, I want to be with you, I'm loyal to you. He, used to call me every day. So I'm a teenager, right? So attachment happens. Like, he's like, I want to date you, I wanted to be my girlfriend. We were almost going to be like dating, but we were so close. But he did all this to me before we could even get into a relationship. He did all this crap with his friend Nikhil, which he calls him his brother. What all those things happened, if you can explain it? They drink a lot. There's like always different kind of alcohols which I've never drank or consumed myself personally. Never done it. And there's like packets of some white powder, something and all will be, but I never asked what it is. When I saw it, I just backed off. That day Nikhil or Dixon has give you something, some stuff, and then you felt drowsy? Yeah, I don't know exactly what they've given me because I don't do all that. But they forced it in my mouth and I spit it. It's not like I didn't resist. I did resist. So the people who are telling how can she swallow? She's 19 years old. They can force me, right? I'm one and there were 2 people forcing it in my mouth. I don't know what exactly they gave me. But after 15 minutes, I felt drowsy. My body was hot. My eyes was blurry. Yeah. Then Nikhil also made a allegation against you, and he given one written complaint in the Malleshwaram police station, telling that she had blackmailed me for 10 lakh and all those things. What are your words to that allegation? Right. So, first of all, I'm 19 years old and I'm from a very well-to-do family. I'm studying a very well course. And I think that is bullshit because I have not even taken 1 rupees from that guy. In fact, I have paid for him multiple times, Dixon myself, because Dixon uses Nikhil to pay for everything. I've seen from my own eyes. Even if I have Dixon met, he sends the scanner to Nikhil for him to pay. So I think that allegation is totally false and it's rubbish because he does not have any evidence against me that I've taken money. Okay, then you have given a complaint to Amruthalli police station. After giving a complaint, what all happened and what is the investigation going on? After this incident, how many girls have been communicated to you and our police about all these incidents and everything? 3 girls personally have texted me about Nikhil, not about Dixon, but about Nikhil specifically, telling that he's done this. But in total, roughly there are 19 girls right now as we're speaking, giving statements against both of them. Okay. What's your next fight in legal matters? Legal matters. I want justice no matter what happens. I don't want to compromise. I don't want any money from them. I just want justice. I don't care. I don't want 8 years, 14 years. I want him to be behind bars forever without any bail, because what he's done to me, he's done to those 19 girls who are giving statement in the police station right now. So I just need justice. Camera person Raju Jote, Prajwal TV9 Bangalore.
ಬರೀ ಇವಾಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪಡೆಯೋಣ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ವಿಕಾಸ್ ಈಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಕಾಸ್, ಈಗಷ್ಟೇ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕೂಡ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಈಕೆ ಒಬ್ಬಳೇ ಅಲ್ಲ, ಇಂಥ ಇನ್ನೂ 19 ಜನ ಯುವತಿಯರಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಆಕೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹೇಗೆ ಆಕೆಗೆ ಡ್ರಗ್ಸನ್ನು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಂತರ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ನಂತರ ಆಕೆ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಕೆ ವಿವರವಾಗಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಲು. ಈಗ ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಫರ್ದರ್ ಏನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ? ಈಗ 3 ಜನ, ನಿಖಿಲ್, ಶ್ರವಣ್ ಮತ್ತು ಈ ಡಿಕ್ಸನ್, 3 ಜನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರು ಬರೀ 3 ಜನನ ಅಥವಾ ನಿಜಕ್ಕೂ ಇವರೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಜಾಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಅನುಮಾನಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ವಿಕಾಸ್? ರೆಹಮಾನ್, ಎಂದು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈಗ ನಿಖಿಲ್ ಮತ್ತು ಡಿಕ್ಸನ್ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಈಗಾಗಲೇ ಅಮೃತಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣ್ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಡಿಕ್ಸನ್ ಅನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಸೊ ಇವರ 3 ಜನರ ಪರಿಚಯಕ್ಕೆ ಶ್ರವಣ್ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆತನನ್ನ ಕರೆದ ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯಗಳು ಹೇಗಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಶ್ರವಣ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಈ ಒಂದು ದೂರುದಾರ ಏನಿದೆ, ಈಕೆ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಯುವತಿ ಹಲವರು ಆ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯರು ಈಗ ಪೊಲೀಸರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತದ್ದು. ಮತ್ತು ಆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಂತ 3 ಯುವತಿಯರು ಮತ್ತು ಓರ್ವ ಯುವಕ, 4ರನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಮೆಡಿಕಲ್ ಚೆಕಪ್ ಕೂಡ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವತ್ತಿನ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಯುವತಿ ಒಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸೇವನೆಯನ್ನ ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇವನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಈಗ ಮೆಡಿಕಲ್ ಚೆಕಪ್ಗೆ ಅವರ 4ರನ್ನ ಈಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವಂತದ್ದು. ಸದ್ಯ ಡಿಕ್ಸನ್ ಮತ್ತು ನಿಖಿಲ್ ಇಬ್ಬರನ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಶಂಕೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಮರ್ಯಾದೆ ಅಂಜಿ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರು ದೂರು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಮುಂದಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅನುಮಾನಗಳು ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಿತ್ತು. ಹದಿಹರೆಯದ ಯುವತಿಯರನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಡಿಕ್ಸನ್ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದ. ಸೊ ಆತ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಆತದ ಫೋಟೋಸ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಆ ಯುವತಿಯರನ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿ ಆ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಕರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಈ ಪಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಹುಡುಗನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆನ್ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ನಿಖಿಲ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನ ಮಾಡೋಣ ರಾತ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಫರ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ವಿಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಕರೆತಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಯುವತಿ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು. ಸದ್ಯ ಇಬ್ಬರ ವಿಚಾರಣೆ ಈಗ ಅಮೃತಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತದ್ದು. ರೆಹಮಾನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಕಾಸ್.